Good afternoon, students. In the last lecture already, we have initiated discussion regarding the Hooke's law. And we know that Hooke's law is basically, or with the help of the Hooke's law, we can calculate whatever the fundamental group frequency for the diatomic groups theoretically. Okay. And I think that almost 70-80% discussion regarding this Hooke's law we have covered in the last lecture. Still there are some things which has to be discussed. अजून काही गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला याच्यामध्ये डिस्कस करायच्या आहेत. So in the today's lecture or at the initial stage of today's lecture, we'll discuss the remaining part of the Hooke's law, and then we'll go to the next point, that is factors affecting to the IR absorption frequency. Okay, so we'll start the discussion regarding the whatever the remaining part of the Hooke's law. We have seen that in the last lecture, that is Hooke's law basically it is regarding the restoring force. So restoring force R is directly proportional to the displacement. It is R, that is R is directly proportional to the restoring force. Just 1 minute. Yes. Okay. I'm not getting the pen. So in the last lecture already we discussed about the, just wait 1 minute. Yeah, we have seen that in the last lecture, that is in the Hooke's law, the restoring force is directly proportional to the displacement. So means we have seen that there are diatomic groups, or there are bonds which forms between the two atoms which are having a mass m1 and the m2. We have seen such a two atoms and which are connected with a covalent bond, and these bonds are continuously vibrating to and fro. So these bonds are making some displacements. Okay, so these are displacements of the bond, and the restoring force, that is the force which is required force which is required to take these atoms to the equilibrium position, or to take this bond to the equilibrium position. तर तो जो बॉन्ड आहे तो इक्विलिब्रियम पोझिशन आणण्याचा जो काही फोर्स आपण अप्लाय करतो त्याला आपण काय म्हणतो की बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स असं म्हणतो. ठीक आहे. And we have seen that there are some examples, that is nu is directly proportional to the under root k divided by काय म्हटलं आपण x. Okay, so sorry, k divided by mu बघितलेलं, k divided by mu. So here mu is the reduced mass which could be calculated as m1 into m2 divided by m1 plus m2, and here k is the strength of the bond. K is the strength of the bond. So these points we have discussed in the last lecture. आता जनरली आपण याच्यावरून काही इलुस्ट्रेशन्स पण कालच्या लेक्चरला आपण डिस्कस केले. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं की बेसिकली व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस ऍज द बॉन्ड काय असेल, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. म्हणजे बॉन्डची जर स्ट्रेंथ वाढली तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती बेसिकली काय होते, वाढते, इवन दो रिड्युस्ड मास इज कॉन्स्टंट. म्हणजे रिड्युस्ड मास हा पॅरामीटर न कन्सिडर करता जर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली तर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढल्यानंतर काय होतं, तर बेसिकली व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती वाढते. हे पहिले इलुस्ट्रेशन आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे बघितलं होतं की ऍज रिड्युस्ड मास डिक्रीजेस, म्हणजे रिड्युस्ड मास म्हणजे म्यू हा जो फॅक्टर आहे, जर म्यू हा जर फॅक्टर डिक्रीज झाला, सो मीन्स ऍज म्यू डिक्रीजेस then also nu bar increases, that is frequency of IR absorption increases. Nu increases as mu decreases, म्हणजे as reduced mass decreases mu increases. तर हे दोन इलुस्ट्रेशन्स जे आहेत ते आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केले होते. सो नाव त्याच्यावर आपल्याला एक लक्षात आलं की each and every bond have a different bond strength, as well as this bond also have a different reduced mass, and therefore each bond or each type of the different bond should have to show different IR absorption frequency. Yeah, this is also right. We'll just draw one molecule here. We'll draw the acetic acid. We'll draw all the bonds present in the acetic acid. So this is the CH3 in the acetic acid. This is C double bond O. This is CO bond, and this is COH bond.
Now just let us look at this molecule. या molecule मध्ये जर आपण बघितलं तर there are some different type of the bond. This is another one type of the bond. This is another type of the bond. This is third type of the bond, and this is the fourth type of bond, as well as this is the fifth type of the bond. So what does it mean? Totally there are 5 different types of the bonds. Totally there are 5 different types of the bond in the acetic acid molecule, and all the 5 different type of the bonds shows different IR absorption frequency. All these bonds shows different IR absorption frequency. We will discuss how this bond shows different IR absorption frequency. So first bond, that is OH bond. First bond, that is OH bond. So this bond shows IR absorption frequency in the range 3300 per centimeter, 3300 per centimeter, near about. This value may vary. म्हणजे ते व्हॅल्यू 3300 च्या खाली पण येऊ शकते, 3300 च्या वरती पण जाऊ शकते, बट दिस इज द इन जनरल व्हॅल्यू ऑफ द OH bond. So later on this carbonyl group, okay, so the value of this carbonyl group, म्हणजे हे कार्बोनिल ग्रुप जो आहे त्याची जी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, इट इज इन द रेंज ऑफ 1730 per centimeter, 1730 per centimeter. Then this bond, the bond which is present in between the CO, the bond which is present in between the CO, it is around 1250 per centimeter, 1250 per centimeter. Again there is one more type of the bond, that is C single bond C, single bond C. So this bond also vibrate in the frequency range 1200 per centimeter, in the frequency range 1200 per centimeter. As well as CH bond, one more bond is remain here, that is bond number 4, this one, CH bond between C and the H. It also vibrates in the range of 3000 per centimeter. म्हणजेच बघा की there are 5 different types of the bonds in the acetic acid molecule, and each bond shows different IR absorption frequency. Each bond shows a different IR absorption frequency. हा प्रत्येक बॉन्ड IR absorption frequency वेगळी का दाखवत असेल? We have some reasons. काय reasons आहेत? The strength or bond strength of the each bond is different. Bond number 1, 2, 3, 4 and the 5. All the bonds shows different bond strength. So म्हणजेच काय की K value is different for all the type of the bonds. First thing is that K value is different for all the type of the bonds, and we know that the vibrational frequencies depend on the K value. As K changes, vibrational frequency will also changes because bond strength changes. Again if we go to the reduced mass mu is also different in case of all the different type of the bonds, कारण का इथं ऑक्सिजन ऍटम आहे, इथं हायड्रोजन ऍटम आहे या दोघांमध्ये. Now if you consider this bond number 2, then one atom is carbon, another atom is oxygen. Then if we consider the bond number 3, one atom is carbon, another is oxygen. या दोघांमध्ये जे reduced mass आहे ते सेम आहे, but K value is different in both bonds. K values are different in both bonds. म्हणजे bond number 2 and 3 बघा. In case of the bond number 2 and 3, K value is different, but reduced mass is same. Reduced mass is nearby same. Okay. So now here these are the 2 carbons, bond number 4. त्याच्यामुळे इथं पण reduced mass वेगळा आहे, आणि C आणि H मध्ये पण काय झालं, bond number 4 मध्ये सुद्धा हे आणि हे दोन बॉन्ड reduced mass वेगळा आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की आपल्याला एक लक्षात आलं की every individual bond of a compound have a characteristic vibrational frequency, because each and every individual bond present in the compound, it have a different strength, it have a different K value, as well as it have a different reduced mass. जर reduced mass असेल किंवा K value असेल तर हे वेगळं असतं प्रत्येक बॉन्ड, म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल बॉन्ड जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉन्ड आहेत मॉलिक्युल मध्ये, आणि त्याच्यामुळे काय बघा, each type of the bond shows different vibrational frequencies. Each type of the bond shows different vibrational frequencies. प्रत्येक बॉन्ड हा वेगळी vibrational frequency दाखवतो, and therefore this vibrational frequency it becomes the characteristic of the particular type of the bond. म्हणजेच काय की if there is a vibration or if there is absorption at 3000 per centimeter, so it does mean that there may be CH type of the stretch present in the molecule. If there is IR absorption at 1730, it does mean that there may be presence of carbonyl group in the molecule, and the carbonyl group is of it may be of a carboxylic acid carbonyl group. If there is a presence of OH stretch in the molecule, so there is absorption around 3300 per centimeter.
So likewise means whatever the types of the bonds present in the molecule, this much or काय म्हणू शकतो आपण तेवढ्याच प्रकारचे तिथं काय असणार की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जे आहेत तर त्यावेळी आपल्याला बेसिकली बघायला मिळतं. ठीक आहे. तर दिस अबाउट वन सिम्पल एक्झाम्पल दॅट आय हॅव गिवन. प्रत्येक मॉलिक्युलच्या बाबतीमध्ये आपण हे वेगवेगळं असू शकतं याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर हे जे काही व्हायब्रेशन्स आहेत, सो दीज व्हायब्रेशन्स आर ऑलवेज ऍट अ स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. क्वांटाइज्ड इन द सेन्स काय की एक ठराविक अमाऊंट ऑफ एनर्जी घेतली का ते व्हायब्रेशन्स होत असतात. ठीक आहे. प्रत्येक बॉन्ड मधले दीज व्हायब्रेशन्स आर ऑलवेज ऍट अ specific quantized energy levels and whose energy it can be given by the equation that is EV is equal to काय म्हणू शकतो आपण V plus 1 by h nu. V plus 1 by h nu. So here V is the काय असेल की vibrational quantum numbers. V is the vibrational quantum numbers and this is integer value. See 0 1 2 3 त्याला आपण इन शॉर्ट व्हायब्रेशनल लेवल पण म्हणू शकतो. व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर्स आपण याला काय म्हणू शकतो व्हायब्रेशनल लेवल्स. अँड याची जी व्हॅल्यू आहे ती इंटिजर असते 0 1 2 3 ऍज लाईक दिस. कारण आपण बघा पाठीमागे प्रिन्सिपल डिस्कस करत असताना अशा पद्धतीने काहीतरी एक डायग्राम काढली होती बघा. तुम्हाला आठवते का बघा. डायग्राम जर तुम्हाला आठवली तर त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की व्हायब्रेशनल लेवल्स, रोटेशनल लेवल्स आणि आपण काय डिस्कस केलं होतं तर जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स वगैरे आहेत ते कसे होतात तर त्या संदर्भात आपण डिस्कशन केलं होतं. म्हणजे साधारणतः आपण अशा पद्धतीने एक इमेज डिस्कस केली होती आणि याच्यामध्ये अशा काही लेवल्स होत्या. ओके, दीज आर द लेवल्स. आणि मी असं सांगितलं होतं की हे न्यू 0 लेवल आहे, न्यू 1 लेवल आहे, न्यू 2 आहे, न्यू 3 आहे. म्हणजेच काय की बॉन्ड्स आर अंडरगोईंग ट्रान्झिशन. व्हायब्रेशन होतं बॉन्ड्स, त्याला व्हायब्रेशनल लेवल असं म्हणतो. रोटेशन व्हायच्या लेवल्स वेगळे आहेत, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन व्हायच्या लेवल्स वेगळे आहेत. म्हणजे त्याला वेगवेगळी एनर्जी लागते. त्याच्यावरून मग हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे. तर ईव्ही काय इंडिकेट करतं तर ईव्ही इज द एनर्जी लेवल ऑफ इच व्हायब्रेशन. ईव्ही इंडिकेट्स दॅट एनर्जी लेवल ऑफ द इच व्हायब्रेशन. आपण आता ऍक्च्युअली काय बघा आपलं डिस्कशन काय होतं या टॉपिक मध्ये तर वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ इच बॉन्ड थेरॉटिकली विथ द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ. तर त्यात ही व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काढायला लागलो आपण. एनर्जी लेवल काढतोय म्हणजे काय की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची एनर्जी लेवल पण आपण कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे. त्याच्यातला यू जो आहे तो काय व्हायब्रेशनल लेवल आहे. दीज आर द इंटिजर व्हॅल्यू 0 1 2 3 आणि मग याच्यातलं एच हा प्लँक कॉन्स्टंट आहे. न्यू ही काय व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी आहे. ठीक आहे. आणि ईव्ही काय की ही एनर्जी आहे बेसिकली. तर आता जनरली बघा बाय अब्झॉर्बिंग द आयआर रेडिएशन molecule undergoes transition. When molecule absorbs the IR radiation, molecule undergoes transition from 0 vibrational level to the first vibrational level, or sometimes it undergoes transition from 0 vibrational level to the 2 3 vibrational levels. ठीक आहे. आता आपण एक पहिले कन्सिडर करूया की molecule have absorbed the काय म्हणू शकतो आपण IR radiation and it undergoes transition from 0 vibrational level. आणि त्याने जे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केलेले आहेत सुरुवातीला आपण असं कन्सिडर करू की मॉलिक्युल इज ऍट द एनर्जी लेवल E0. म्हणजे या डायग्राम नुसार मॉलिक्युल इज ऍट द एनर्जी लेवल E0 इयर. ओके, E0 ऍज वेल एज मॉलिक्युल इज ऍट द व्हायब्रेशनल लेवल V0 म्हणूया आपण V0 आणि त्याची जी एनर्जी आहे V0 ती E0 आहे अशी कन्सिडर केलेली. म्हणजे E0 इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्युल आणि V0 ही त्याची पहिली व्हायब्रेशनल स्टेट आहे असं कन्सिडर करूया. ठीक आहे. So this molecule undergoes vibration from V0 to the V1, and at the V1 level it have a energy काय असेल की E1. At the V1 level it have energy E1. Then आता इथं जे व्हायब्रेशनल एनर्जी आहे ते आपण आता जनरली कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो मग तर काय की E1 पासून तो काय झाला की V1 ला गेला. म्हणजे इथं तुम्हाला काय असेल EV जे आहे EV याच्या जागेला E1 असेल इज इक्वल टू V1 प्लस हाफ एच न्यू. V1 प्लस हाफ एच न्यू. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जनरली लक्षात आलं की तुम्हाला काय की व्हायब्रेशनल लेवल जे आहे त्याची व्हॅल्यू इंटिजर असेल 0 1 2 3. ठीक आहे. आणि न्यू जो आहे तो न्यू कसा काढणार तुम्ही फ्रिक्वेन्सी तर आता फ्रिक्वेन्सी कशी काढणार तुम्ही E1 मायनस काय असेल की E0 डिवायडेड बाय एच. E1 मायनस E0 डिवायडेड बाय एच. म्हणजे ऍक्च्युअली तुम्हाला या फॉर्म्युल्यानुसार हे काढायचं न्यू व्हायब्रेशनल लेवल म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काढायची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी. तर आपण काय करू शकतो E1 म्हणजे काय की इट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द बॉन्ड ऍट द हायर व्हायब्रेशनल लेवल.
मायनस काय असेल की E0 म्हणजे ही लोअर व्हायब्रेशनल लेवलची त्या बॉन्डची एनर्जी असणार आहे, डिवाइड बाय काय असणार आहे, एच प्लँक्स कॉन्स्टंट. तर हे तुमचं काय असणार आहे, जनरली न्यू असणार, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. आता जनरली इथं आणखीन एक प्रॉब्लेम काय होतो बघा, की व्हायब्रेशन्स आर नॉट स्ट्रिक्टली हार्मोनिक. स्ट्रिक्टली हार्मोनिक म्हणजे एकसारखे एक डिस्प्लेसमेंट त्या व्हायब्रेशनचं होत नाही. तर ते डिस्प्लेसमेंट काय होतं की सुरुवातीला जास्त असेल, पण नंतर थोड्या वेळाने व्हायब्रेशन्स जे आहेत त्याचं डिस्प्लेसमेंट कमी 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 व्हायला लागतं. जर डिस्प्लेसमेंट कंटिन्युअसली एकसारखे असतील तर त्याला आपण सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सारखे डिस्प्लेसमेंट आहेत असं म्हणूया. बट व्हायब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट हार्मोनिक. हार्मोनिक म्हणजे काही एकसारखे नाही, ते कमी जास्त होत आहेत. आणि मग त्याच्यामुळे मग काय होतं बघा, आता एकसारखे व्हायब्रेशनल असतील तर काय अर्थ होतो त्याचा, तर जनरली काय म्हणू शकतो की ट्रान्झिशन आर क्वांटाइज्ड वन. म्हणजे जनरली काय की व्ही झिरो पासून V1 ला जातं, किंवा V1 पासून V2 ला व्हायब्रेशन होतं, किंवा V2 पासून V3 ला होतं. ठीक आहे व्हायब्रेशन. पण जर हार्मोनिक व्हायब्रेशन्स नसतील तर व्हायब्रेशन्स मे अंडरगोज ट्रान्झिशन फ्रॉम V0 टू V2 और समटाइम्स फ्रॉम V0 टू द V3 ऑल्सो. आणि त्याच्यामुळे मग काय म्हणू शकतो की आपण एक न्यू ट्रान्झिशन मिळायच्या ऐवजी, म्हणजे याची व्हॅल्यू न्यू असते बघा, या दोघांमधलं अंतर जे आहे ते न्यू आहे. आणि हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं, विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला. ठीक आहे. पण काय होतं बऱ्याच वेळा इथून इथं ट्रान्झिशन झाल्यामुळे हे 2 न्यू झालं, इथून इथं ट्रान्झिशन झाल्यामुळे हे काय झालं, 3 न्यू झालं. तर याच्यामुळे मग बऱ्याच वेळा तुम्हाला मॉलिक्युल जे स्पेक्ट्रा आहे त्याच्यामध्ये ओव्हरटोन बँड्स येतात, ओव्हरटोन बँड्स. तर ओव्हरटोन बँड्स मध्ये तुम्हाला काही स्पेक्ट्रा दाखवत असेल तिथे दाखवतो की ओव्हरटोन बँड्स कुठं कुठं आलेले आहेत. कारण हार्मोनिक ऑसिलेशन्स नसल्यामुळे, किंवा स्ट्रिक्टली हार्मोनिक ऑसिलेशन्स नसल्यामुळे काय होतं की बऱ्याच वेळा 2 न्यू 3 न्यू असे व्हायब्रेशन्स होतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला ओव्हरटोन बँड्स त्या स्पेक्ट्रामध्ये बघायला मिळतात. ठीक आहे. म्हणजे तुमचा कार्बनचा समजा असा काहीतरी एखादा स्पेक्ट्रा असेल, तर तुम्हाला इथं एखादा छोटा असा एखादा पीक मिळू शकतो. तर तो 2 न्यू 3 न्यू मुळे असू शकतो. म्हणजे काय थोडक्यात की these are the ओव्हरटोन पिक्स. ओव्हरटोन पिक्स कशामुळे, बिकॉज ऑफ द ट्रान्झिशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द 0 व्हायब्रेशनल लेवल टू द सेकंड व्हायब्रेशनल लेवल, थर्ड व्हायब्रेशनल लेवल, और एनी अदर व्हायब्रेशनल लेवल्स. म्हणजे रादर टू गो टू द व्हायब्रेशन लेवल 1. व्हायब्रेशन लेवल 1 ला जायच्या ऐवजी तो 2 ला जातो किंवा 3 ला जातो. म्हणजे व्हायब्रेशन थोडेसे स्पीड न होतात. तर म्हणजे एकसारखे व्हायब्रेशन्स होत नसल्यामुळे बेसिकली काय होतं की असे ओव्हरटोन बँड्स जे आहेत ते बघायला मिळतात. आपण मग बघितलं होतं की सिलेक्शन रूल आपण डिस्कस केला होता, तिथं आपण फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स बघितले होते आणि अलाउड ट्रान्झिशन बघितले होते. तर 2 न्यू 3 न्यू हे फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला ऍक्च्युअली तुम्हाला जो डेटा पाहिजे तो डेटा मिळत नाही. आणि जे अलाउड ट्रान्झिशन आहेत ते कसे, तो सिंगल म्हणजे V0 टू V1 किंवा V1 टू V2 किंवा V2 टू V3 असे ट्रान्झिशन्स आहेत. तर ते अलाउड ट्रान्झिशन्स आहेत बेसिकली, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला ऍक्च्युअली तुमचा जो डेटा आहे, IR ला लागणार स्पेक्ट्रमसाठी जो लागणारा डेटा आहे, की जो तुम्हाला वाचता येऊ शकतो किंवा रीड करता येऊ शकतो, तर तो डेटा मिळू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज द ओव्हरऑल डिस्कशन अबाउट द हुक्स लॉ. तर हे सगळं जे आहे ना ते हुक्स लॉच्या बाबत आहे, की त्याच्यामध्ये आपण बेसिकली काय बघितलं की हुक्स लॉ कशा पद्धती, हे बघा हे सगळे थेरॉटिकल आहे. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहितीच असल्या पाहिजेत असं काही एक्सपेक्टेड नाही. कारण काय की बेसिकली हे थोडंसं फिजिक्स आहे, आपणाला याचा फार जास्त यूज होत नाही की कशी कॅल्क्युलेट करायची वगैरे. आपल्याला महत्वाची गोष्ट आपल्यासाठी काय आहे की कुठल्या फंक्शनल ग्रुपला कुठल्या आयर फ्रिक्वेन्सीज म्हणजे थोडक्यात काही ऍब्झॉर्प्शन होतं. आणि मग विच आर द फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन द IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. सो दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज फार एज कन्सर्निंग द केमिस्ट्री. तर केमिस्ट्रीसाठी हे महत्वाचं आहे की कुठल्या फंक्शनल ग्रुपसाठी कुठल्या आयर फ्रिक्वेन्सीज जनरली असतात, अँड हाऊ दिस आयर फ्रिक्वेन्सीज मे गेट व्हॅरी whenever there are some external factors which are affect on the molecule. तर मॉलिक्युल वरती ज्यावेळेस एखादी फॅक्टर अफेक्ट करतात, एक्सटर्नल असतील किंवा इंटरनल असतील, तर त्याच्यामुळे जो काही फरक पडतो त्या ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सीमध्ये, तो काय पडतो तो बघायचा आपल्याला खरं तर. म्हणजे तो पॉईंट कुठला आहे की फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द IR ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द IR ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. विच आर द फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट्स ऑन दी IR ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी ऑफ एनी वन ऑफ द डायटॉमिक ग्रुप. कुठला डायटॉमिक ग्रुप असेल, म्हणजे कार्बोनिलची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल तर त्याच्यावर कशाचा इफेक्ट होतो, किंवा CO ची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल त्याच्यावरती कशाचा इफेक्ट होतो, किंवा NH ची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल तर हाऊ दिस विल गेट अफेक्ट, और हाऊ द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ द OH विल गेट अफेक्ट. तर हे जे सगळे फॅक्टर्स आहेत ना, तर ते फॅक्टर्स आपल्याला इथे डिस्कस करायचे. याच्यामध्ये आपण इंडक्टिव्ह इफेक्ट बघणार आहे, रेझोनन्स इफेक्ट कसा अफेक्ट करतो बघणार आहे, रिंगचा जो स्ट्रेन आहे ते बघणार आहे, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंगचा कसा इफेक्ट होतो ते पण बघणार आहे. सो here we'll discuss the 4 different type of the factors which affects on the IR absorption frequency, which affects on the
IR absorption frequency. Very first one is inductive effect. Then the second one is the resonance effect. Resonance effect. Then third one is काय असेल की ring strain. Ring strain. And the fourth one is a hydrogen bonding. Fourth one is a hydrogen bonding. So these are the factors which affects on the IR absorption frequency. आता जनरली बघा आपण हुक्स लॉ नुसार काय बघितलं, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ. बरोबर आहे की नाही? हुक्स लॉ काय सांगतो आपल्याला, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ एनी डायटॉमिक ग्रुप डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड स्ट्रेंथ. त्या बॉन्डच्या स्ट्रेंथ वरती डिपेंड आहे, as well as it depends on the reduced mass of the two linked atoms to the bond. तर त्या बॉन्डला जे दोन ऍटम लिंक झाले तर त्याचं जे रिड्युस्ड मास कॅल्क्युलेट करतो आपण, तर ह्या दोन फॅक्टर वरती ऍक्च्युअली काय होतंय की तुमचे जे IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी आहे ते डिपेंड आहे. असं कोण सांगतो, तर हुक्स लॉ सांगतो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ IR ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ अँड द रिड्युस्ड मास. बॉन्ड स्ट्रेंथ अँड द रिड्युस्ड मास. आता मग जनरली मग असं जर झालं तर याचा अर्थ काय होतो की सगळ्या प्रकारचे जे एक फंक्शनल ग्रुप आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शनल ग्रुप वेगवेगळ्या मॉलिक्युल मध्ये असणारे एकसारखे फंक्शनल ग्रुप. फॉर एक्झाम्पल आय विल जस्ट ड्रॉ युअर स्ट्रक्चर. So this is acetone. Suppose it's another molecule, डायथिल कीटोन असेल, किंवा आणखीन काय असेल की इथिल मिथिल कीटोन असेल, किंवा काय असेल की सायक्लोहेक्झॅनोन असेल. See what is the common in all these molecules? तर या मॉलिक्युल सगळ्या मॉलिक्युल कॉमन गोष्ट काय की each molecule have a carbonyl group. Each molecule have a carbonyl group. प्रत्येक मॉलिक्युल मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे. आणि मग आता जर मला सांगा की अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ what should be the expected values of all these carbonyl groups? All these carbonyl groups shows, or it should shows same IR absorption frequency in the range of 1710 to the 1750. म्हणजे बघा, जर आपण जर हुक्स लॉ जर आपण कन्सिडर केला, हुक्स लॉ काय सांगतो की बेसिकली IR absorption frequencies are depends on bond strength and the reduced mass. Depends on bond strength and reduced mass. आता याच्या दोघांमध्ये जर हे बॉन्ड बघितले, दोन्ही पण डबल बॉन्ड आहेत, दोघांमध्ये पण कार्बन आणि ऑक्सिजन आहे. म्हणजेच काय की व्हॉट एव्हर द ऍटम्स विच आर इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आर सेम, कार्बन आणि ऑक्सिजन. म्हणजे रिड्युस्ड मास सेमच असणार आहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पण सेमच असणार आहे. आणि मग ह्याचा अर्थ काय होतो की each group should show same IR absorption frequency and that should be in the range of 1710 to the 1715. एक्सपेक्टेड हे आहे बघा की हे सगळे फंक्शनल ग्रुप एकच आहेत, हे सगळे कार्बोनिलच आहेत. बरोबर आहे का? फक्त वेगवेगळ्या मॉलिक्युल मधले कार्बोनिल्स आहेत. आणि मग याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की हे सगळे कार्बोनिल आहेत. and as all these groups are carbonyl, all these groups shows same IR absorption frequency. But in reality it is not as simple that I stated. आता हे झालं थेरॉटिकली, पण रिअल मध्ये असं नाही होत. म्हणजे रिअल मध्ये आपण असं म्हणू शकतो की हे सगळे 1710 1715 मध्ये यायलाच पाहिजेत. इन रियालिटी इट इज नॉट पॉसिबल. आता हे का पॉसिबल नाही, तर त्याच्या मागचं रिझन काय सांगता येईल? त्याच्या मागचं रिझन काय सांगता येईल? काय रिझन सांगता येईल? येस, काय रिझन सांगता येईल? मी काय म्हटलं बघा, हे सगळे कार्बोनिल ग्रुप्स आहेत. and as all these groups are carbonyl, all these groups shows same IR stretching frequency. जे आपण चार्ट मध्ये बघितलं त्यानुसार दाखवायला पाहिजे सगळ्यांनी. पण ऍक्च्युअल रिअलिटी मध्ये काय होतं बघा, प्रत्येक ग्रुप हा वेगळी ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी दाखवतो. हे रेंज मध्ये दाखवतो, म्हणजे साधारणतः 1700 ते 1730 च्या आसपास कुठेतरी दाखवेल. बरोबर आहे का? पण प्रत्येकाची जी व्हॅल्यू आहे ती प्रत्येकाची व्हॅल्यू वेगळी येते. आता ती व्हॅल्यू का वेगळी येते? बिकॉज काय असेल की देर आर चेंजेस, किंवा काय म्हणू शकतो आपण, आता हे जे बॉन्ड स्ट्रेंथ आहे हे आपण के ने दाखवलं. के इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इच फंक्शनल ग्रुप. कार्बोनिलच्या प्रत्येक कार्बोनिलची के ही बॉन्ड स्ट्रेंथ आहे. पण ऍक्च्युअली जर आपण असं बघितलं की इथं जे असणारे ग्रुप्स आहेत, जसे इथं कार्बन आहे, याच्यामध्ये पण कार्बन आहे, इकडे पण कार्बन आहे आणि इकडे पण कार्बन आहे. ओके, तर काय होतं बघा, द के व्हॅल्यू ऑफ इच कार्बोनिल ग्रुप व्हॅरीज बिकॉज ऑफ दी डिफरंट नेबरिंग ग्रुप्स. याचे जर नेबरिंग ग्रुप बघितले, याचे नेबरिंग ग्रुप बघितले, याचंही नेबरिंग ग्रुप बघा, इकडे पण याला नेबरला कोण आहे बघा. म्हणजे जनरली काय की बिकॉज ऑफ चेंजेस अराउंड दी काय असेल की
बॉन्ड म्हणजे काय की फंक्शनल ग्रुप म्हणजे बिकॉज ऑफ द चेंजेस अराउंड द फंक्शनल ग्रुप अफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ. म्हणजे काय की बिकॉज ऑफ द चेंजेस अराउंड द फंक्शनल ग्रुप देर इज अ इफेक्ट ऑन दी के व्हॅल्यू. तर ते के व्हॅल्यूवरती त्याचा बेसिकली काय होतं की इफेक्ट होतो. ठीक आहे. म्हणजेच काय की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी चेंजेस इन इच कार्बोनिल ग्रुप. प्रत्येक कार्बोनिल ग्रुपमध्ये व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती बेसिकली वेगवेगळी येणार आहे. बघा म्हणजे थेरॉटिकली आणि प्रॅक्टिकल मध्ये फरक किती पडतो. आता आपण त्या फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये तेच बघणार आहे की ऍक्च्युअली त्याचा इफेक्ट जो आहे तर तो इफेक्ट बेसिकली कसा होतो. येस. तर लक्षात आलं. तर आता हे जे आहेत ना हे ऍक्च्युअली आपल्याला खरं तर डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आहे की हाऊ इच और हाऊ देर इज अ इफेक्ट ऑन दी इच टाइप ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप. आता याच्यामध्ये मग इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल, रेझोनन्स इफेक्ट असेल, रिंगचा स्ट्रेनचा इफेक्ट असेल, हायड्रोजन बॉन्डिंगचा इफेक्ट असेल, तर ते आपल्याला ऍक्च्युअली थोडंसं काय करायचं की डिस्कस करायचं. त्याला आपण काही एक्सटर्नल किंवा इंटरनल फॅक्टर्स असं म्हणतो. म्हणजेच काय की एनी एक्सटर्नल ऑर द इंटरनल फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इट कॉजेस द मायनर शिफ्ट इन द ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. बघा म्हणजे बॉन्ड स्ट्रेंथ म्हणजे के ची व्हॅल्यू जी आहे ना, के ची व्हॅल्यू बदलायला किंवा the factors which are responsible to change the value of the K, all the factors are responsible to change the vibrational frequency. म्हणजे ज्या फॅक्टर्स मुळे K ची व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते, व्हॅरी होऊ शकते, बदलू शकते, ते सगळे फॅक्टर्स काय करू शकतात की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी सुद्धा चेंज करू शकतात. कारण का तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन द के. आणि त्याच्यामुळे काय होते की देर आर सम एक्सटर्नल अँड इंटरनल फॅक्टर्स which affects on the value of the K, which affects on the bond strength, and therefore it causes the minor shift in the IR absorption frequency. It causes the minor shift in the IR absorption frequency. आता ते जे फॅक्टर्स आहेत तर ते फॅक्टर्स मी इथे लिहिलेले आहेत. इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल, रेझोनन्स इफेक्ट असेल, रिंग स्ट्रेन असेल आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल. ठीक आहे. सो आय थिंक दॅट इन द टुडेज लेक्चर वी शुड नॉट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ each factor, but rather to discuss the effect of each factor on the absorption frequency. We will discuss the basic concept of the inductive effect, resonance effect, ring strain आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे काय हे थोडंसं आपण काय करूया 10 मिनिटांमध्ये डिस्कस करूया. आणि मग उद्याच्या लेक्चरला काय होईल की और इन द नेक्स्ट लेक्चर इट वुड बी व्हेरी इझी टू डिस्कस ओव्हर द इफेक्ट ऑफ डिफरंट फॅक्टर्स ऑन द ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. आता त्यासाठी आपण काय करूया की ही सुरुवातीला ही कन्सेप्ट जी आहे ही कन्सेप्ट काय ती थोडीशी समजून घ्या. आता थोडं काय करूया आपण डिस्कशन करूया. डिस्कशन जर केलं तर दॅट वुड बी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. फर्स्ट थिंग विल डिस्कस हिअर दॅट इज व्हॉट इज द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. काय हो इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे कोण सांगेल व्हॉट इज द इंडक्टिव्ह इफेक्ट. त्याच्यानंतर ते कसा इफेक्ट करतो ते बघूया. आपण एक एक कन्सेप्ट फक्त बघूया. या चारही कन्सेप्ट डिस्कस करूया आणि मग पुढच्या लेक्चरला आपण याचा इफेक्ट कसा होतो ते बघूया. सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन. इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय कोण सांगाल प्लीज. If you have an answer, you can put your answer in the chat box. हा सांगू शकता तुम्ही. Yes, what is inductive effect? काय झालं इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इंडक्टिव्ह इफेक्ट मध्ये पण परत दोन प्रकार पडतात, प्लस आय इफेक्ट अँड द मायनस आय इफेक्ट. तर प्लस आय इफेक्ट हा कशामुळे होतो. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप म्हणजे काय की सपोज आय हॅव ड्रॉन हिअर कार्बन ऍसिटोन. Here is CH3, here is again CH3. So CH3 is electron releasing group. Electron releasing group म्हणजे काय हो. CH3 have a ability to release their electron density towards the carbonyl group. म्हणजे हा जो कार्बोनिल आहे तर या कार्बोनिल कडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिलीज करायची त्याच्याकडे ॲबिलिटी आहे CH3 कडे. म्हणजेच काय की CH3 is electron releasing group and this electrons will be released through the bond. तर इलेक्ट्रॉन रिलीज करतं म्हणजे इलेक्ट्रॉन पूर्ण कार्बोनिल कडे जात नाही. तर काय होतं बघा. Just electron density will shift towards the carbonyl group. So electron density will be shift towards the carbonyl. म्हणजे इकडच्या भागामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होईल की जास्त होईल. त्याला आपण काय म्हणू शकतो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. हा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे. CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स द कार्बन. म्हणजे काय की इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी विल बी इन्क्रीज टुवर्ड्स द कार्बन. ठीक आहे. आणि मग याला आपण काय म्हणू शकतो प्लस आय इफेक्ट. आणि हे कसं होतं बघा थ्रू द बॉन्ड होतं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड और इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज काय म्हणू शकतो आपण रिलीज टुवर्ड्स द कार्बन थ्रू द बॉन्ड. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आता मायनस आय इफेक्ट काय असेल हो.
So basically minus I effects are in case of the electronegative elements. Suppose Cl is there nearby to the chlorine. So Cl will drag the electron density from the carbon instead of releasing the electron density towards the carbon. म्हणजे कार्बन कडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिलीज करायच्या ऐवजी तो काय करेल, इट विल ड्रॅग द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ. तो स्वतःकडे काय करेल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असा ओढून घेईल, म्हणजे स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी तो साठवून ठेवेल. त्याला आपण मायनस आय इफेक्ट असतो. मायनस आय इफेक्ट म्हणजे काय की ड्रॅगिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी थ्रू द बॉन्ड टुवर्ड्स इट सेल्फ. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी बॉन्ड मधून ओढून घेणं ते शक्यतो कोण करतं, तर काय म्हणू शकतो आपण, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप्स करतात. आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जे आहेत किंवा इलेक्ट्रॉन रिच जे स्पेसिस आहेत तर त्या काय जनरली काय करतात, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी रिलीज करतात. तर बेसिकली काय असेल की इथं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जे आहेत, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल ड्रॅग द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स इट सेल्फ थ्रू द बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज अ मायनस आय इफेक्ट. ठीक आहे. आणि हा जो इफेक्ट आहे प्लस आय इफेक्ट, इट इज बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स अनादर ग्रुप. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, कार्बोनिल वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे तर ती बेसिकली काय होणार आहे, वाढणार आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट अबाउट द रेझोनन्स इफेक्ट? येस, एनीवन प्लीज. रेझोनन्स इफेक्ट मध्ये काय होतो? व्हॉट इज रेझोनन्स इफेक्ट? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रेझोनन्स अँड द इंडक्टिव्ह इफेक्ट? रेझोनन्स मध्ये बेसिकली काय होतं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्टेड टू द अनादर ॲटम through the conjugation. Electron density shifted to the another atom through the delocalization of the bonds, through the delocalization of the bonds or the electron pairs. Electron pair किंवा bond यांचं delocalization होऊन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होते की समोरच्या किंवा शेजारच्या ऍटम कडे शिफ्ट होते. तर त्याला आपण रेझोनन्स इफेक्ट असं होतं. याच्यामध्ये पण प्लस आर मायनस आर आहे. प्लस आर म्हणजे काय की ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन डोनेट केले कुठल्या तरी लोन पेअर नाही, तिकडून ते शिफ्ट झाले. तर जनरली काय झालं की तो प्लस आर इफेक्ट झाला. आणि मायनस आर इफेक्ट म्हणजे काय की थोडंसं इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह ग्रुप असल्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी उलट्या दिशेने डिलोकलायझेशन झालं, तर त्याला आपण रेझोनन्स मायनस आर असं म्हणतो. ठीक आहे. तर इंडक्टिव्ह आणि रेझोनन्स मध्ये फरक काय? तर इन द इंडक्टिव्ह इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्टेड थ्रू द बॉन्ड, बट इन द रेझोनन्स इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्टेड ड्यू टू द डिलोकलायझेशन ऑफ दी बॉन्ड्स. बॉन्डचं डिलोकलायझेशन होतं बॉन्ड किंवा लोन पेअरचं, आणि डिलोकलायझेशन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शिफ्ट होते. दॅट इज द रेझोनन्स इफेक्ट. ठीक आहे. So what about the ring strain? So ring strain, this concept is about the angle. तर बॉन्ड अँगलच्या संदर्भातली कन्सेप्ट आहे. बॉन्ड अँगल जर कमी झाला तर रिंगवरचा जो स्ट्रेन आहे तर तो वाढतो. बॉन्ड अँगल जर वाढला तर रिंगवरचा स्ट्रेन जो आहे तो काय होतो, बेसिकली कमी होतो. and ring strain concept is basically cyclic. It is in case of the cyclic compounds, as like cyclohexanone is there, cyclopentanone is there, cyclopropane is there, or cyclobutane is there. So these in such a cyclic compounds there is a concept of the ring strain, and ring strain is related to the काय असेल की bond angle. More the bond angle, lesser the ring strain. अशा प्रकारची जनरल ती कन्सेप्ट आहे. आणि आणखीन एक ह्याच्यामधला जो पार्ट आहे तो म्हणजे की हायड्रोजन बॉन्डिंग. सो आय थिंक दॅट यू मे बी नोन व्हेरी वेल अबाउट द हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर हायड्रोजन बॉन्डिंग काय असेल तर इट इज द वीक टाइप ऑफ द फोर्सेस. It is the weak attractive forces which are formed in between the hydrogen and any other electronegative atom. Any other electronegative atom, that may be electronegative atom of the same molecule, or that may be electronegative atom of the any other molecule. दुसरा मॉलिक्युल असेल आणि त्याच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम बरोबर इथल्या हायड्रोजननं जर एक वीक फोर्स तयार केला असेल तर त्याला आपण इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असं म्हणतो. आणि त्याच ॲटम मध्ये जर एखादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ग्रुप असेल, सॉरी त्याच मॉलिक्युल मध्ये जर एखादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ग्रुप असेल आणि त्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ग्रुप बरोबर या हायड्रोजननं जर वीक फोर्सेस तयार केले असेल, वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस, तर त्याला आपण इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असं म्हणतो. म्हणजे देर आर टू टाइप्स ऑफ द हायड्रोजन बॉन्डिंग. वन इज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, म्हणजे which are acted within a two different molecules, and another one is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, it is in between the or it is in the same molecule. एकाच मॉलिक्युल मध्ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम आहे आणि दुसरा हायड्रोजन ॲटम आहे. या दोघांमध्ये एक वीक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स तयार होतो. तर तो म्हणजे काय असेल, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि इंटरमॉलिक्युलर काय असेल तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम ऑफ अनादर ॲटम अँड हायड्रोजन ॲटम ऑफ वन, sorry, electronegative atom of another molecule and hydrogen atom of one molecule. So there is a weak interaction between these two atoms. So then this is called as intermolecular hydrogen bonding. ठीक है. So I think that we should stop here.
So whatever the remaining discussion regarding the all these factors, how these factors affects on the IR absorption frequency, so that will continue in the next lecture. If you have any questions, any doubt, you may ask your questions. Thank you.